नमस्कार। ब्लेसिंग्स टीम तरफ मु स्वप्ना ऑडियो नंबर 28 जोगीर आत्मचरित पुस्तकर अध्याय 14 जार ना हेउची समाधिर अनुभूति। एही अध्याय रे आमे देखिबा जे परमहंस जोगानंद को तांकर गुरुदेव श्री जुक्तेश्वर गिरी समाधिर अनुभव कराई पारिथिले, जहाँ कि तांकर अंतर रे एक बहुत बड़ अभिलाष थिला। गत अध्याय आमे देखिले जे परमहंस जोगानंद जाइथिले भेटिबाकू जणे साधु जहाँको नाम थिला रामगोपाल मजुमदार, किंतु तांकर अध्यापक गुरु तांको डाकुथिले विनिद्र साधु। सेही साधु को भेटिबा परे जोगानंद जेतेबेले आश्रम रे आसिकी पहुँचिले गुरुदेवकर, तो सेठारे से पहुँचला परे गुरुदेव को कहिले जे गुरुदेव मु आसीगली। तांकर लज्जित मुखमंडल तांकर मनर भाव को अधिक स्पष्ट करुथिला। श्री जुक्तेश्वरंकर व्यवहार थिला अति साधारण। से कहिले चलो देखिबा रोसई घरे कौन खाइबाकू अछि। सते जेपरी केते दिन नुह मात्र केते घंटा हेला जोगानंदଙ୍କ सहित तांकर साक्षात होई नहीं। से कहिले जे गुरुदेव एठारे मोर कर्तव्य छाड़ी हठात चली जिबा फଳରେ मु आपनଙ୍କୁ निश्चय असंतुष्ट करिथिबी। भाबिथिली आपण मो उपरे रागिथिबे। गुरुदेव कहिले ना मोटे नुह। श्रोता बंधु माने टिके मन ध्यानर सहित शुणंतु। बहुत गभीर कथा गुड़िए कहिचंती गुरुदेव एठारे। गुरुदेव कहउचंती कामना बाधाप्राप्त हेले क्रोधर उत्पत्ति हुए। मु अन्य मानक ठारू किछि आशा करे नाही, सुतरां सेमानकर कार्य मोर इच्छा विरुद्ध रे होई न पारे। मोर कोनोसी उद्देश्य साधन पई मु तुमको व्यवहार करिबी नाही। तुमर प्रकृत आनंद रे ही मोर आनंद। जोगानंद कहिले गुरुजी दिव्य प्रेम विषय रे किए हुए तो शुणिथिब, किंतु मु आजी आपणक व्यक्तित्वरु तार एक वास्तव उदाहरण देखिबा को पाउछि। संसार रे पुओ जदि आगरु न कही बापर व्यवसाय छाड़ी चली जाए, बाप ताकू सहजरे क्षमा करे नाही। किंतु मु अनेक कार्य असंपूर्ण छाड़ी देई आपनकू बहुत असुविधा रे पकाइथिले मध्य आपण टिकिए हेले विरक्त होई नाहंती। जोगानंद एवं श्री जुक्तेश्वर दुहे परस्पर को चाहिए। दुहींक आखिरे लुह एक आनंद लहरी जोगानंद को अभिभूत करदेला। से अनुभव कले जे गुरुंक रूपरे भगवान तांको अंतरर अनुराग को विश्व प्रेमर असीम विस्तृति रे प्रसारित करुछंती। किछि दिन परे दिने सकाळे से गुरुदेवकर बसिबा घरटा खाली थिबा देखि ता भितर को गले। तांकर उद्देश्य थिला ध्यान करिबा, किंतु तांकर अमान्या मनर गुड़ाए चिंता सही महत् उद्देश्य को व्यर्थ करदेला। शिकारी को देखी पक्षी मानकर इतस्तत हेबा भली से सब चिंता चारिआडे विक्षिप्त हो गले। दूर बालकोनी रो श्री जुक्तेश्वरंकर कंठस्वर शुणागला, मुकुंद। जोगानंद को लगुला जे से मध्य तांकर चिंताधारा भली अमानिया होई पड़िछि। मने मने से कहिले जे गुरुदेव सब बळे मते ध्यान करिया को कहंती। तांको कोठरी को मु काहेकि आसीछि से जानती, एणु एथिरे बाधा देबा तांकर उचित नुह। गुरुदेव पुणी थरे डाकिले। से किंतु जिद धरिकी चुप रहिले। तृतीय थर गुरुदेव का कंठरे थिला भर्त्सना। प्रतिवाद करी जोगानंद बड़पाटी रे कहिले, गुरुदेव मु ध्यान करुछि। गुरुदेव बड़पाटी रे उत्तर देले, मु जाने तुमे किपरि ध्यान करुछ। झड़ बतासरे पत्र गुड़िक विक्षिप्त हेला भली तुमर मन विव्रत। मो पाखक तुमे आस। बाधा पाई एवं धरा पड़ी जाए दुखित मनरे जोगानंद तांक पाखक गले। स्नेह कोमल कंठरे सांत्वना दे गुरुदेव कहिले, वत्स तुमे जहाँ चाहूथिल ता पर्वतमाला तुमको देई पारिला नहीं। तुमर अंतरर वासना पूर्ण हब। तांकर दृष्टि थिला शांत अतल स्पर्शी। श्री जुक्तेश्वर क्वचित रहस्यावृत भाषा कथबार्ता करती। हठात जोगानंद हृत्पिंड उपर को छाती उपरे गुरुदेव मृदु आघात कले। एथिरे जोगानंद जड़ पलटि गले। गोटे बड़ चुंबक द्वारा किए जेपरी तांकर फुसफुसरू सब पवन काढ़ी नेला। आत्मा और मन शरीर सहित तत्क्षणात संपर्क छिन्न कले एवं तरल तीक्ष्ण ज्योतिधारा परी तांको शरीरर प्रत्येक रंध्ररू निःसृत हेबाकू लागिले। शरीर मृतवत पाल्टी गला, किंतु गभीर चेतना भितरे से जानी पारुथिले जे एभली परिपूर्ण जीवन आगुरु से केबे हेले जापन करि नथिले।
ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବୋଧ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୂର ଗଳିମାନଙ୍କରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସୁଦୂର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଚେରଗୁଡ଼ିକ ମାଟିର ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତର ଦେଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେହି ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରସ ସଞ୍ଚାଳନ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଅନାବୃତ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ମଣ୍ଡଳାକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଏକ ସଙ୍ଗରେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ପଛପାଖ ଦେଇ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନେକ ଦୂରରେ ରାୟଘାଟ ଲେନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଧଳା ଗାଈ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଆଶ୍ରମର ଖୋଲା ପାଠକ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଈଟା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଶ୍ରମ ହତାର ଇଟାକାନ୍ଥର ପଛପଟକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରସାରିତ ଦୃଷ୍ଟିପଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରଦାର ଛବିମାନଙ୍କ ପରି କମ୍ପିତ ଆଉ ସ୍ପନ୍ଦିତ। ତାଙ୍କର ଶରୀର, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଶରୀର, ଖୁଣ୍ଟଘେରା ଅଗଣା, ଆସବାବପତ୍ର, ଚଟାଣ, ବୃକ୍ଷଲତା, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆଦି ଏକ ଜ୍ୟୋତିସାଗରରେ ମିଳାଇ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସମୟରେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଚିନି ପକାଇ ହଲାଇ ଦେଲେ ଚିନିଦାନା ସବୁ ଯେପରି ମିଳେଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମିଳେଇଯିବା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା। ଏକାକାର କରୁଥିବା ଏହି ଆଲୋକରଶ୍ମି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥୂଳ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ବିଧି ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିଲା। ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସୀମାହୀନ ବେଳାଭୂମିରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରର ଲହଡ଼ି ଆସି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଅସରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଗଣିତ ଆଲୋକରଶ୍ମିର ତନ୍ତୁରେ ଗଢ଼ା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମହିମା କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ହେଲା ନା, ନଗର, ମହାଦେଶ, ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିହାରିକା ପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଭାସମାନ ଜଗତ ସମୂହକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରାତ୍ରିରେ ଦୂରରୁ ଦିଶୁଥିବା ସହରର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ଗୋଲାକାର ରୂପରେଖମାନଙ୍କର ସୀମାରେଖା ବାହାରେ ଥିବା ଏହି ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକଟି ସୁଦୂର ପ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏକ ମୃଦୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆଲୋକର ଅକ୍ଷୟ ଜ୍ୟୋତି। ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଏକ ସନାତନ ଉତ୍ସରୁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ପ୍ରଭାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସୃଜନକାରୀ ଆଲୋକରାଶି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା ଓ ପରେ ଅଗ୍ନିଶିଖାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲୋକ ଆସ୍ତରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିଲା। ଏକ ଛନ୍ଦମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱ ସୁବିମଳ ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାପରେ ଅଗ୍ନି ଆକାଶରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗାତି ସ୍ୱର୍ଗର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ଏକ ସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତିର ଛଟା ବାହାରି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଏକ ତୀବ୍ର ତରଳ ରୌପ୍ୟ ଝରଣା ପରି ଅମରତ୍ୱର ଆନନ୍ଦମୟ ଅମୃତଧାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଓଁକାର ଧ୍ୱନି ରୂପେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଜନକାରୀ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ବିଶ୍ୱ ଗତିସଞ୍ଚାଳକ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ କସ୍ମିକ୍ ମୋଟର କହୁ, ତାହାର ସ୍ପନ୍ଦନ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଫେରିଆସିଲା। ଅସହ୍ୟ ନୈରାଶ୍ୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ଅସୀମ ସତ୍ତା ହଜିଯାଇଛି। ସେ ପୁଣି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀରର ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ, ଯାହା ଆତ୍ମାର ବିରାଟ ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ସହଜରେ ଧରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏକ ଅମିତବ୍ୟୟୀ ସନ୍ତାନ ପରି ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆବାସରୁ ପଳାଇ ଆସି ନିଜକୁ ପୁଣି କାରାବଦ୍ଧ କରିଛି ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମାଧିର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ, ତାହା ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ।
ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇ ଗୁରୁଦେବ ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଅତିଶୟ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାନ କରି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ସଂସାରରେ ବହୁତ କାମ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ଚାଲ ଉପର ବାରଣ୍ଡା ଓଳାଇବା, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲି ଆସିବା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।